Hello everyone, welcome back to Bilingual Tutorial. Today we are discussing chapter 51 from Fine Tune Your English, Passivization. So today we are going to study passive voice and active voice. Passive voice പഠിക്കണമെങ്കിൽ active voice എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So first question you are getting it is what is active and passive? As the word suggests, active means a person must be there who is very energetic and very active. So a person is doing a job or an action and that person is very important. In such cases we can say it is active voice. And some lazy people will be there who don't like to work. So such people don't need to mention their name, but the action will be or their work they have done must be acknowledged. In such cases the action should get importance. So in such cases we have to use passive voice. So let me say what is active and what's passive. At first my question is what's active and passive. I am giving you one example here. The rat ate the cheese. This is an example I am giving to you. The rat ate the cheese. Can you say who ate the cheese? Yes, it is rat. So a person is there doing the action. Here ate, it is the action, and a person who has done the action, it is rat. So this sentence is active. And next sentence, one more example I am giving to you, it is the cheese was eaten. So the cheese was eaten. Action is there and something is eaten here, but who has eaten it? We don't know. Who ate the cheese? We don't know. So here something has been done, that activity is important, but who has done that has no relevance. So this is passive. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്. പക്ഷേ ആളെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ we can say it is passive. Here who ate the cheese? We don't know who has. So this is a passive sentence. Okay, we can discuss some common sentences that we are using in our daily life in passive voice. Sometimes unknowingly we are doing it. Okay, പാസീവ് വോയിസ് സംടൈംസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേരളൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ, ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും മിക്കവരും ഈ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ആ പാസീവിനോടുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ ടെൻസസ് പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഡു ദോസ് തിങ്സ്. ടെൻസസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ആ ടെൻസസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു റൈറ്റ് ദ പാസീവ്സ് ടു. സോ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് പാസീവ് ആണെന്നുള്ളത്. ഐ വിൽ ഷോ യു സം എക്സാമ്പിൾസ് ഹിയർ. How you are saying you were born in a date? If someone asks you what's your date of birth, you will be saying simply that date of birth. But how do you say that in a sentence? നിങ്ങളോട് എന്നാ ജനിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്? Maybe like this, isn't it? In this way maybe you are telling the sentence. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. I was born on 22nd October 1985. So was born എന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. This is a passive sentence. ഇതൊരു passive sentence ആണ്. Usually I say this sentence in this manner. It's active way or active sentenceൽ ഇതിനെ ഞാൻ പറയാം. I never use that sentence. It's active voice. It is my mother bore me on 22nd October 1985. This is the active way. My mother bore me on 22nd October 1985. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ജന്മം തന്നത് October 2nd 1985 Here I was born. ഞാൻ ജനിച്ചു എന്നതിനെ അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. Who has done it? Of course it must be my mother. അവിടെ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല.
സോ ആരത് ചെയ്തു, ആ ആക്ഷൻ ആര് ചെയ്തു എന്നതിൽ ദിസ് ഇസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബെയർ. ബെയർ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമാണ്. സോ ഇവിടെ ആരത് ചെയ്തു എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല. സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ലൈക്ക് ദിസ്. മൈ മദർ ബോർ. ബോർ ഇസ് പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബെയർ. ആൻഡ് മൈ മദർ ബോർ മീ ഓൺ 22nd 1985. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? യു ഓൾവേസ് സേ ദിസ് സെൻറ്റൻസ്, ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഐ വാസ് ബോൺ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മൈ മദർ ബോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ? ഇല്ല. സോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അത്. ബട്ട് വി ഡിഡൻറ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ്. Okay, then another. Okay, let's see some more sentences in passive voice or some more passive sentences. See the first sentence, Fine Tuner English is taught in this channel by Maya Anandan. So is taught. Then next one, The Tempest was written by Shakespeare. This banyan tree was planted by Gandhiji. The cart is being loaded by the laborers. So here in these passive sentences you can see subject here just after by. First sentence, fine tune your English is taught. ഇവിടെ is taught എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും this is passive. Then is taught in this channel by the subject is given here just after by. Then likewise in second sentence, the tempest was written. Again was written. The tempest was written by Shakespeare. So after by, subject is given. Then this banyan tree was planted by Gandhiji. Then last sentence, the cart is being loaded by the laborers. See, in all the sentences you can see something which is common. ഈ 4 സെൻറ്റൻസസിലും കുറച്ച് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് taught, was written, was planted and is being loaded. ഇതാണ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ. നോക്കുക. Then was written, then was planted and is being loaded. ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. അതുപോലെ ബൈ എന്നതൊരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയാൻ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ പാസീവ് വോയിസ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ സം പാസീവ് സെൻറ്റൻസസ് വി നോർമലി യൂസ്. അല്ലേ, ഈ ചാനലിൽ ഫൈൻ ട്യൂണർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മായ ആനന്ദനാണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പസ്റ്റ് എന്നുള്ള വർക്ക് എഴുതിയത് ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. ദെൻ ബെനിയൻ ട്രീ, ഈ ബെനിയൻ ട്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഗാന്ധിജിയാണ്. ദീസ് 3 സെൻറ്റൻസസ് ദർ നീഡ്സ് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ, ദ കാർട്ട് ഇസ് ബീയിങ് ലോഡഡ്, അത്രയും മതി. ബൈ ദ ലേബറേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷണലാണ്, എഴുതണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. ദെൻ സോ അത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പാസീവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ഫോം ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാസീവ് വോയിസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ സം കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് I have taken the tense form. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ടെൻസ് ഫോമിനെ ഒന്ന് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുന്നു. is taught, was written, was planted and is being planted. And you can see a common thing here. ഇവിടെ നോക്കുക, is, was, being. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. Then another common thing it is taught, written, planted. So is, was, being എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോംസ്. ബിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ഈസ്, was, ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ് ഇസ്
be and its different form must be there in a passive voice. ഈ ബിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് V3 ഫോം ആയിരിക്കണം. സി ടീച്ച്, ടോട്ട് എന്നുള്ളത് ടീച്ചിൻ്റെ V3 ഫോമാണ്. ദെൻ റിട്ടൺ, റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ എന്നുള്ളത് റൈറ്റിൻ്റെ V3 ഫോമാണ്. ദെൻ planted. So this is the V3 form of plant. So here these two things got satisfied. So structure of passive voice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? B plus V3 ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടെൻസ് ആണ് കേട്ടോ, സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ടെൻസ് ഫോം ആണ് B plus V3 ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബിയുടെ എന്തൊക്കെ ഫോം നമുക്ക് ചേർക്കാം? In accordance with the tense form of the active sentence. ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടെൻസ് ഫോം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ബി ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്സിലറീസ് പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, ബി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോംസ്. ബി ഈസ്, യെസ്, ഐ വിൽ ടെൽ ഇറ്റ്. ബി ഈസ്, ആം, ആർ, വാസ്, വേർ. And another forms we can see it is be, being and been. This is with accordance with the tense form of the active sentence we are taking this. If it is simple future we can take be, and if it is continuous tense we can take being. If it is perfect tense we can take been. So with respect to the tense form of active sentence we are taking these forms of be. Then the next we need to write V3 form of the verb given in the active sentence. ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർബിൻ്റെ V3 ഫോം എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കണം. സോ ഇഫ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഈസ് പ്ലസ് V3 ഫോം ഓർ വാസ് പ്ലസ് V3 ഫോം, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസീവ് വോയിസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഈസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ING ഫോം വരണം, വാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ING ഫോം വരണം, ആം കഴിഞ്ഞാൽ ING ഫോം വരണം എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറീസിൻ്റെ കൂടെ V3 ഫോം കണ്ടാൽ ഉറപ്പാക്കുക ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് പാസീവ് വോയിസ്. ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് വാസ് ബോൺ എന്നത് പാസീവ് വോയിസ് ആയത്. നമ്മൾ വാസ് ബോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? വാസ് ബോൺ, ഇവിടെ വാസ് എന്നുള്ളത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ വാസ് ബോൺ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ V3 ഫോം ചേർക്കുന്നത് ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു അല്ലേ? ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ V3 ഫോം ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇവിടെ ഈസിൻ്റെ കൂടെ V3 ഫോം വന്നിരിക്കുന്നു, ദെൻ വാസിൻ്റെ കൂടെ V3 ഫോം വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ്. Okay, next it is we can see some steps to write a passive sentence. See, at first if you are getting an active sentence you have to find out what is the subject, what's the verb, and what's the tense form and its object. So at first we need to realize the subject, verb and object. ഒരു ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, വേർബിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഹിയർ ഈസ് an active sentence, the rat ate the cheese. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ. So this is a subject, the rat is the subject, and verb ate is the verb, and the cheese is the object. So first step we have done. Then second step it is move the object to the subject portion. So we are going to move this object to the subject portion, the cheese. Then third step, examine the verb and find the tense form used in the active sentence. Here the verb is ate, it's in past tense. So we can take past form of be. So we are taking was. And next what we need to do it is retain auxiliary if any. Here is no auxiliary, we couldn't find any auxiliary there, so we can lift that point and take the other one and then apply B plus V3 form. B we have already taken, then V3 form, ate becomes eaten. So only this much needed. And you can see one more step, add subject of active sentence as object by adding by. സോ ബൈ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പാസീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഈറ്റൻ ബൈ ദ റാറ്റ്.
ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സബ്ജക്റ്റിന് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ബൈ ചേർത്തിട്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. അത് അത്ര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ, അതർവൈസ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ 4th പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ റിട്ടൈൻ ദ ഓക്സിലറി എന്നൊരു ഫോം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതിയ സെൻറ്റൻസിൽ ഓക്സിലറി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. ഐ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ വെർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എൻ ഓക്സിലറി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ഹൗ ദ ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. Okay, see this example. His friends are calling him thief. So here you can see this is the subject, his friends, and verb it is are calling, then object it is him. Okay, so we are going to change this sentence into passive. So how we can write? Object must come as subject. We have changed him to he, then he, so we couldn't use plural there. That is what written here. Retain auxiliary. This auxiliary must be here, and in accordance with the active sentence object we have to change it. ഇവിടെ ഈ ഓക്സിലറി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബിയുടെ ഓക്സിലറി ചേർക്കാതെ തന്നെ ഓൾറെഡി ആ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലുള്ള ഓക്സിലറി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ വേണം? ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണെന്ന് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, പകരം ഈസ് എഴുതണം. ഹി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ബീയിങ് എഴുതണം. ഹി ഈസ്, ബിയുടെ ഫോം എന്താണ്? ബീയിങ് എഴുതണം. ബീയിങ് കോൾഡ്, കോളിങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം കോൾഡ് ആണ്. സോ ഹി ഈസ് ബീയിങ് കോൾഡ്. ബൈ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ബൈ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത്. So he is being called by his friends. This is the passive form of the sentence. His friends are calling him thief. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ, ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഓക്സിലറിയോട് കൂടി വരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ആ ഓക്സിലറി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടി വരും. ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ആ ഓക്സിലറി സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. I'll show you some more examples to clear this point. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഓക്സിലറി ഉണ്ടോ, ആ ഓക്സിലറി അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ടെൻസ് ഫോം ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ എന്നതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീ ആക്കി എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഹീ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് എഴുതാതെ ഇസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത്. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമായ ബീയിങ് എഴുതി. പക്ഷേ ഇവിടെ ആറില്ലായിരുന്നു, പകരം ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് കോൾസ് എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയേനെ? ഹീ ഈസ് കോൾഡ് മതി. ആ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് അത് മാറ്റേണ്ടി വരില്ല. ഹീ ഈസ് കോൾഡ് അസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കോൾസ് അല്ല, ആർ കോളിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബീയിങ് എന്നുള്ളത് ചേർത്തത്. ING ഫോം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബീയിങ് ചേർത്തത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാസീവ് വോയിസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ടെൻസ് ഫോം. ടെൻസ് ഫോം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടെൻസസ് പഠിച്ച് തീർന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ടെൻസ് ഫോം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസീവ്സ് എഴുതാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ദ ടെൻസസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. If the active sentence is in simple present tense, how we will write the passive? Active sentence, he writes a letter. And passive it is, a letter is written by him. By him എന്നുള്ളത് understood ആണ്. So let's see those rules we had discussed is getting satisfied here. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായി യെസ്. ദെൻ റൈറ്റ്സ്, റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ
പ്രസൻ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ഓക്സിലറി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു. സോ അതും കറക്റ്റായി, സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദെൻ വേർബ് ഏതാണ്? റൈറ്റ്സ്, അതായത് റൈറ്റ് ആണ്. റൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും എഴുതി. സോ 3 rules we have discussed got satisfied അല്ലേ? ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി, ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ്, പ്രസൻറ്റ് ഫോം എഴുതി, ദെൻ റിട്ടൺ എന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും എഴുതി. ദെൻ സി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ ഹൗ വി വിൽ റൈറ്റ് പാസീവ് സെൻറ്റൻസ്. സി ദ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, ഹി റോട്ട് എ ലെറ്റർ ആൻഡ് ദ പാസീവ് again object subject ആവുന്നു, a letter and this is past. so past auxiliary we have taken. a letter ആയതുകൊണ്ടാണ് was വന്നത്. then he wrote letters എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്തെഴുതും? a letter മാറ്റിയിട്ട് letters were എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും. ഇവിടെ a letter ആയതുകൊണ്ടാണ് was എഴുതുന്നത്. സോ എനിവേ പാസ് ഫോം ആണ് എഴുതേണ്ടത്. റോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിയുടെ പാസ് ഫോമായ വോസ് എഴുതി. ദെൻ ഇവിടുത്തെ വേർബിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും വേണം, അതും എഴുതി. എഗെയിൻ ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. 3 റൂൾസും അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയി, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയുടെ പാസ് ഫോം എടുത്തു. ദെൻ വേർബിൻ്റെ V3 ഫോമും എടുത്തു. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്തെഴുതും? So sentences, active sentences, he is writing a letter. So a letter, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ a letter എന്ന് തന്നെ എഴുതി. Then is എന്നുള്ള ഓക്സിലറി ഉണ്ട്. ഓക്സിലറി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞേ? റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തണം. സോ ഓക്സിലറി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ എ ലെറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഓക്സിലറി ഫോം ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ദെൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമായ ബീയിങ് എഴുതി. ദെൻ അഗെയിൻ വി നീഡ് V3 ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്. അത് ടെൻസ് അതാണെങ്കിലും ടെൻസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു, പക്ഷേ വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് V3 ഫോം നമുക്ക് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. സോ V3 ഫോം ഹാസ് ടേക്കൺ സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ ഓക്സിലറി റിറ്റെയിൻ ചെയ്തു. 4 റൂൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓക്സിലറി റിറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ദെൻ ആ ടെൻസ് ഫോം ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബിയുടെ ഫോം എഴുതി. ദെൻ വേർബിൻ്റെ V3 ഫോമും എടുത്തു. ദെൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഇസ് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. എ ലെറ്റർ വാസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വാസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ബീയിങ് എഴുതി. റിട്ടൺ റൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമായ റിട്ടണും എഴുതി. ഓക്കെ, ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഇഫ് ദ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, he has written letters. സി ഞാനിവിടെ എ ലെറ്റർ മാറ്റി ലെറ്റേഴ്സ് ആക്കി, വേറൊന്നിനുമല്ല, ഈ ഓക്സിലറി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ he has written letters. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പാസീവ് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബിക്കം സബ്ജക്റ്റ്. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാവ്. പ്ലൂരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് അല്ല എടുത്തത്, അതിൻ്റെ പ്ലൂരലായ ഹാഫ് എടുത്തു. ദെൻ റിട്ടൺ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം V3 ഫോം വേണം. സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ V3 ഫോം ഓഫ് ബി. ഇവിടെ ഒക്കെ ബി തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ഓർക്കുക. ഇവിടെ V3 ഫോം ഓഫ് ബിയും എടുത്തു. ദെൻ വേർബിൻ്റെ V3 ഫോം ഓൾറെഡി പാസീവ് വോയിസിൽ വേണ്ടതാണ്, വേർബിൻ്റെ V3 ഫോമാണ് അത്. ഓക്കെ, ദെൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആ ഓക്സിലറി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. വി നോ ഹാസ് ആണേലും ഹാവ് ആണേലും പാസ്റ്റിൽ ഒറ്റ ഓക്സിലറി ഉള്ളൂ, ഹാഡ് എന്നുള്ളത്. സോ ഹീ ഹാഡ് റിട്ടൺ ലെറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഹാഡ് റിട്ടൺ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാഡ് ബീൻ റിട്ടൺ. ഇവിടെ ഓക്സിലറി അത് തന്നെ എഴുതാം. ബിക്കോസ് ഹാസ് ആണേലും ഹാവ് ആണേലും സിംഗുലർ ആണേലും പ്ലൂരൽ ആണേലും ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വി ആർ യൂസിങ് ഹാഡ് ആസ് ദ ഓക്സിലറി. സോ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാഡ്, ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം നമ്മൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം വേണം. സോ V3 ഫോം ഓഫ് ബീനെടുത്തു. പക്ഷേ പാസീവ് വോയിസിനും പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം വേണം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും എടുക്കുന്നു.
Okay, then next it is future tense, simple future tense. In simple future tense, if we are getting an active sentence like this, he will write a letter. How we can make the passive sentence? Letter can be used as a subject. A letter, yeah, it is future. So will must be. Future ne nammal തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Will ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു. So a letter will. Future ആണ് നമുക്കറിയാം. അതും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ബി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ എ ലെറ്റർ വിൽ ബി റിട്ടൺ. പാസീവ് വോയിസ് ആയതുകൊണ്ട് V3 ഫോം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ബിയുടെ ഫോം പ്ലസ് V3 അതും കിട്ടി. സോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വി ആർ മേക്കിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. എ ലെറ്റർ വിൽ ബി റിട്ടൺ ബൈ ഹിം. ബൈ ഹിം ഓപ്ഷണൽ ആണ്. And in future tense also continuous and perfect continuous is there. For those tense forms we couldn't make passive voice. Future simple future മാത്രമേ we can write passives. For other tense forms we couldn't write passives. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും better more than making passives. Okay, let's see the difference in active and passive sentence if the sentence is in conditional clause or if clause. Let's discuss condition 1 at first. It is she will write a letter. In active sentence, she will write a letter. Just like simple future. We have already discussed passive form for simple future. Same as here, a letter will be written. Okay. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഫോർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ഷീ വുഡ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ. ഇവിടെ വില്ലിൻ്റെ പാസ് ഫോമായ വുഡ് വന്നു. പാസീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്? എ ലെറ്റർ വുഡ് ബി റിട്ടൺ, ദാറ്റ് ഈസ് പാസീവ് ഫോം. വുഡ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ബി എന്ന് എഴുതി. ദെൻ റൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമായ written എഴുതി, past participle. Then condition 3, as active, she would have written a letter. How we can write it? A letter would have been written. Have is there as past participle. A letter would have been written. See, a letter and auxiliary is retained there, would and have, and we know have represents participle form or perfect tense. So been is taken. So next one, it is V3 form of the verb. If it is a conditional sentence and the condition 3 we have written passive sentence like this, a letter would have been written. Okay, so that is the passive form for conditional clauses. First condition, second condition and third condition we have discussed.